میری نالج میں بالکل نہیں تھی چیزیں. ناظرین کتنا ضروری ہے سمجھنا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. جی علامہ صاحب آپ کا رستہ ٹھیک رہا, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں؟ بلکہ میں آپ دونوں کی خیر و عافیت بھی جاننا چاہتا ہوں, آپ تینوں کی. کل جو کافی طوفانی بارش ہوئی, امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب جاننے والے, کیونکہ کافی مشکل تھا. بڑی بڑی ہستیوں کے درمیان بالکل. علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کا جو فلسفہ ہے, جیسا بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے, تو عام طور پر لوگوں نے تو یہی لے رکھا ہے کہ بس نئے کپڑے پہننا ہے, جی میٹھا کھانا ہے اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے. تو یہ نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں سپاس گزار ہونے کا موقع ہے, ہدایہ تشکر و امتنان پیش کرنے کا موقع ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے کلمے کے آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں نا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, فرمایا یہ جنت کا ایک خزانہ ہے, اور یہ خزانہ زمین پر نور بن کر کے اترتا ہے. تو عید کے دن اگر اسے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر میں نور داخل فرماتا ہے, اور پھر جب پڑھنے والا بھی اس دنیا سے رحلت کر جائے تو اس کی اپنی قبر میں بھی وہ نور داخل ہوتا ہے. تو اس طور پر یہ دن بہت زیادہ اظہار تشکر کا دن ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا, اور اس میں اس نے ہمیں سحر اور افطار کا موقع دیا, صلاۃ اللیل کا موقع دیا کہ ہم نے اس کے کلام مقدس کو جو ہے صلاۃ اللیل میں تراویح میں پڑھا اور نماز کی پابندی کی. کتنے ہی ایسے لوگ جو کہ محتاج یا مسکین تھے, تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے ہم نے ان کی مدد کی, ان کے کام آ گئے اور فطرانہ وغیرہ دے دیا, زکوٰۃ ادا کر دی. تو اس طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے یہ ساری سعادتیں ہم کو عطا کی. اور پھر مزید یہ کہ جتنے رمضان المبارک کے دن 29 ہوں یا 30 ہوں, جی جتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روزے دار کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, عید کی رات کو جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, اس موقع پر یہ تمام فرشتے ایک ہی ساتھ آتے ہیں, اور پھر آنے کے بعد پوری ملت اسلامیہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب پوری ملت اسلامیہ وہ کہیں بھی ہو, کوئی مشرق میں ہے, کوئی مغرب میں, کوئی شمال میں, کوئی جنوب میں, ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور ان کو اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف عمل دیکھ کر یہ فرشتے جو ہیں یہ مسکراتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں, ان کے لیے مرحبا مرحبا کے کلمات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان پورے ایک مہینے کی مشقت کے بعد اب یعنی اپنی خوشیوں کی تیاریاں کر رہا ہے, اور اس اعتبار سے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو اس نے مشقت کی ہے اور اللہ تیری خاطر تیری صفت کو اپنایا ہے, کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پیتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آرام نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ جو ہے مجرد زندگی گزارتا ہے. تو اے اللہ تیری صفتوں کو اختیار کیا, یہ تیری رضا کے لیے بھوکا رہا, تیری رضا کے لیے پیاسا رہا, تیری رضا کے لیے اس نے تنہا مجرد زندگی گزاری, تیرے ذکر و اذکار میں رہا. تو یہ جو اس نے مشقت کی ہے, اب اس کی مشقت تیرے لیے تھی, تو اس کو اس کی مزدوری کا پورا پورا صلہ عطا فرما دے. فرشتے یہ کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے واقعی یہ خوشی کا دن تو ہے, لیکن اس میں ہمیں اس سعادت پر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ احدیت و صمدیت میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا. اور کیونکہ اس موقع پر تمام ملت اسلامیہ کے افراد جن کی جہاں جہاں تک استطاعت ہوتی ہے
वहां ईदगाह में जमा होते हैं। तो इस तौर पर एक बड़ा इज्तिमा होता है मुसलमानों की, आपस में एक दूसरे से खबरगिरी का। कब्रिस्तान जाना चाहिए, मरहूमीन को याद रखना चाहिए। फिर अगर मौका मिले तो जहां जहां कोई दूसरे मरीज हैं अस्पताल भी जाना चाहिए, उनके लिए कुछ यानी तोहफे तहाइफ लेकर के वहां पहुंच जाएं। हॉस्पिटल्स में बहुत से मरीज होते हैं, ज़हनी अमराज के भी मरीज हैं। जी। और फिर वो जगह माशरे के उन लोगों को जिनको उनके अपने घर वालों ने ही मुस्तरद कर दिया, बेटों ने ही जाकर कहीं दारुस्सकून में कहीं दूसरी जगह उनको दाखिल करा दिया, तो वहां उनके साथ बैठ करके बातचीत करें तो उसका फायदा भी दिलजोई हो जाती है। इसलिए आप यकीन नहीं करेंगे अल्लामा साहब के मैंने और हिबा ने यहाँ पर ने हमारे कुछ ओल्ड एज दारुस्सकून से कुछ मेहमान आए थे यहाँ पर, तो हमने उससे इरादा किया था कि हम ईद के बाद उनके पास जाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि हम इंशाल्लाह ईद के दूसरे पे दिन हम ही उनके जा पास रहे जा रहे हैं, इसी इरादे के साथ कि उनके साथ ईद मनाएं। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह। बेहतरीन आपने प्रोग्राम तरतीब दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आप दोनों ही अल्लामा पे मैं बात करना I चाह think रहा that makes sense. हूँ राजे का हाँ, आपको ऐसी पे मैं बात करना I चाह think रहा that makes हूँ sense. राजे का हाँ, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि शायद जिंदगी भर आप को याद रहेगी, आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। परवरदिगार आलम का एक अजीब गरीब करम है इंसान पर। इंसान के जिस्म में सर से पैर तक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल पूरी एक जिंदगी है। एक सेल दूसरे सेल से बाकायदा बात करता है और हर सेल में 0.4% जो है ना वोल्ट्स हैं, करंट है बिजली का। अब होता क्या है कि हर सेल की एक जिंदगी दी अल्लाह ने। कुछ सेल है 2 घंटे के बाद रिप्लेस हो जाएंगे, पुराने सेल मर जाएगा, नया आएगा। कोई 6 घंटे के बाद, कोई 1 दिन के बाद, कोई 2 दिन के बाद। अच्छा, ये काम क्या होता है? अगर आपने कभी शिफ्ट देखी हो लोगों की जो 8 घंटे या 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो जो 8 घंटे की शिफ्ट जिसकी खत्म होती है, नया जब चौकीदार आता है तो वो पुराने चौकीदार उसको कहता है, बताता है कि 8 घंटे में क्या हुआ था, क्या क्या मामलात हुए थे। फिर ये अपनी 8 घंटे ड्यूटी करेगा, जब नया चौकीदार आएगा उसको कहेगा मेरे दौरान ये में 8 घंटे में क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक। यही सेल्स के अंदर होता है कि वो सेल जो मरने वाला है, जो रिप्लेस होने वाला है, आने वाले नए सेल को सारी मालूमात फराम करता है कि इतनी देर में 2 घंटे, जो लाइफ स्पैन है, हर सेल का लाइफ स्पैन डिफरेंट है। साइंस की तहकीक यह करती है कि इंसान पूरा का पूरा 80% के करीब 28 दिन में चेंज हो जाता है। सेलुलर लेवल पे 28 दिन के हवाले से, रमजान के हवाले से। आज लेट से पहला रमजान है, सुबह उठा, मैंने सहरी की, अब मेरा वो सेल जो 2 घंटे बाद खत्म होगा, नए सेल को कहेगा ये आदमी अजीब है, ये तो वैसे सुबह 9 बजे उठता है, आज ये सुबह 4 बजे उठ गया। ये इंफॉर्मेशन नए सेल को दी। जी। सहरी की, नमाज पढ़ी, अब 4-5 घंटे सो गया, अब मैं उठा तो वो सेल जो 6 घंटे बाद आना है वो इसको बताएगा कि ये आदमी आज सुबह नमाज पढ़ के सोया है फजर की। क्या निजाम है। अच्छा, अब जो सेल 2 दिन बाद नया सेल आएगा, 3 दिन बाद आएगा, तो पता चला कि 28 दिन में वो जो हमने मुख्तलिफ किस्म की चीजें की, जिसमें इबादतें हैं, रोजे हैं, अपनी जबान पर काबू रखा, गुस्से में काबू रखा, कोशिश की दिल में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, वो तमाम की तमाम नए सेल्स में ट्रांसफर होगी। सारी अच्छाई। ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि जिस दिन ईद हो उस दिन आप में कुछ बेसिक चीजें तब्दीली होनी चाहिए। पहली लाजमी सी बात है। वाह, बहुत सखावत। अगर आपने 28-19 दिन के अंदर 29 दिन के अंदर आपके अंदर सखावत पैदा नहीं हुई तो इसका मतलब रोजे नहीं थे, वो फाके थे। फिर सखावत के साथ साथ शुक्रगुजारी कि आपने जो खाया, जो पिया, आपने लोगों की नेमत क्या है। बेशक महसूस अब करना ये बहुत नेमत जरूरी जो है, नेमत जानना का मतलब लेवल ऑफ अवेयरनेस है। एक लफ्ज यूज होता है, माफी चाहता हूँ सर, अभी मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि अभी ब्रेक पे जाने के बाद, ब्रेक के बाद यहीं से